Hello, my voice is audible. Hello, voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have discussed two important insulator which are in our syllabus. That is nothing but the first of all we have discussed the what can I say? We have discussed pin type insulator. There are basically three types of insulator in our syllabus. That is nothing but the pin type insulator, strain type insulator, string type insulator, and the strain type insulator. So apart from that, we have discussed the pin type insulator as well as this suspension type insulator. As you know that for the generally what we are doing beyond 33 kilovolt, whatever it may be, transmission or distribution, we are using the suspension type insulator, and below 33 kilovolt, we can say up to the 11 kilovolt, we are using pin type insulator. Okay, after that we have studied this particular advantages, string suspension type insulator चे advantages काय आहेत. Okay, that we have studied. Now here in this lecture we are moving towards, these are the advantages that we have studied. Okay, it is already present in the notes. Now today we are going to study a very last part of this particular insulator, that is nothing but the strain type insulator. What is the exactly strain type insulator? Okay, so see where we are using this particular strain type insulator, they have given there. When there is a dead end of the line, or there is a corner or sharp curve, okay, where the line is subjected to the greater tension, in order to relieve that greater tension, we are using the strain type insulator. Okay, कुठं कुठं वापरतो बघा आपण strain type insulator? When there is a dead end. Dead end म्हणजे काय? एखादी लाईन तुमची तिथं संपत आहे, त्याच्या पुढे तुमची लाईन जात नाही, त्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी डेड एंड. और sometimes where corner is there, okay, if one of the corner is there and we have to take the turn of that particular conductor, or where if sharp curve is there, corner or sharp curve is there, where the line is subjected to a greater tension. ओके, म्हणजे जिथे लाईन काय करणार आहे, आता जर सपोज बघा तुम्ही एक एक्झाम्पल घ्या, जर सपोज असं कन्सिडर करा की काय म्हणतो, एक तुमचा पोल इथं उभा आहे, ओके, आणि एक पोल इथं उभा आहे.
and another pole is here. So what you have to do, if you have to cross this pole and if you have to go here, then what happens, you have to go like this one and again you have to arrive like this one. Means what, there is a curve, sharp curve is there. Okay, or you can say here the corner is there. इथे काय कॉर्नर आहे आणि इथून असं काय करायचं आपल्याला, कर्व घ्यायचा आहे. जिथं की काय होतंय, where line is subjected to the greater tension. टेन्शन इन द सेन्स व्हॉट, जर असं ज्यावेळेस तुम्ही ताणलं तर त्याला काय म्हणतो आपण, टेन्शन. वेअर द लाईन इज सब्जेक्टेड टू द ग्रेटर टेन्शन, ऍट दॅट टाइम, दॅट in that point we are using the insulator. That insulator is known as the strain type insulator. त्याच इन्सुलेटरला आपण काय म्हणतो, we can call it is nothing but the strain type insulator. The insulator where, or the insulator, what is the strain type insulator, where it is used when there is a dead end of the line, or there is a corner, or there is a sharp curve where line is subjected to the greater tension. लाईन जिथं टेन्शन मध्ये सब्जेक्ट होणार आहे, 2 मिनिटं सर. ओके, आता बघा याचं रिअल टाइम पिक्चर मी तुम्हाला दाखवतो. आय विल शो यू द रिअल टाइम पिक्चर ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर. नाउ सी हियर whether this picture is visible, real time picture is visible. Whether this picture is visible. Okay, now see on this right hand side there is a real time picture of this particular strain type insulator, and on this particular left hand side the particular diagram of is there for this particular strain type insulator. बघा आता या strain type insulator इथं काय, here there is a presence of curve here. इथं काय, there is a presence of curve where we are using this particular strain type insulator. आपण काय यूज करतोय, strain type insulator we are using. Okay, here also see, is it whether it is visible, these are also porcelain disc, whether it is visible to you. These are also a porcelain disc. बघा इथं पण दाखवलेले आहेत, these are also a porcelain disc. But what is the important feature of this particular strain type insulator, whatever this disc is there, that disc is called as the strain insulator. ओके, तिथं आपण त्यांना काय म्हणत होतो, सस्पेन्शन डिस्क म्हणत होतो. इथं यांना काय म्हणतोय, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी स्ट्रेन इन्सुलेटर. अँड these whatever these strain insulators are there, they are connected in horizontal position in this particular strain type insulator. हे कुठल्या पोझिशन मध्ये कनेक्टेड आहे, हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये. ज्यावेळेस तुमचं सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर आहे त्यावेळेस हे कसे कनेक्टेड आहे, they are connected in the vertical position, and when your strain type insulator is there, they are connected into the horizontal position. लक्षात घ्या, या दोन्ही मधला फरक लक्षात घ्या. Identify the basic difference between the strain type insulator and the what can I say, suspension type insulator. स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर सस्पेन्शन किंवा त्याला तुम्ही स्ट्रिंग इन्सुलेटर पण म्हणू शकता. ओके, स्ट्रेन इन्सुलेटर काय आहे, दे आर कनेक्टेड इन टू दिस पर्टिक्युलर हॉरिझॉन्टल पोझिशन. ओके, बट जर तुम्ही सस्पेन्शन टाइप आपले इन्सुलेटरचं एक्झाम्पल घेतलं, त्यात कशा त्या अशा डिस्क सगळ्या उभ्या कनेक्टेड आहेत. ओके, नाउ हियर व्हॉट इज हॅपन, कंडक्टर इज सस्पेंडेड ऍट द बॉटम, कुठं, into this particular suspension type insulator. But here see, whatever this conductor is there, that is connected behind to this particular, what can I say, whatever the last disc is there, behind to this particular last disc, this particular conductor is connected. Okay, कंडक्टर काय कनेक्टेड केलं आहे, जे लास्ट डिस्क आहे त्याच्या बिहाइंड कनेक्ट केलेलं आहे. आणि तिथं आपण कसं होतं, इथं जो लास्ट डिस्क आहे तिथं कंडक्टर कसा होता, बॉटमला सस्पेंड केलेला होता. कुठं, सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर मध्ये तिथं हा कंडक्टर होता. आणि इथं बघा कुठं आहे, हियर द कंडक्टर इज प्रेझेंट हियर ओनली. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दिस स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर अँड दिस पर्टिक्युलर सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर. बघा तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे, म्हणजे जर तुम्हाला एखाद्या वेळेस सपोज कुणी विचारलं की हा कुठला इन्सुलेटर आहे, तर तुम्हाला तिथं सांगता आलं पाहिजे विच इन्सुलेटर इज दिस वन.
that is nothing but this strain type insulator. Strain type insulator आपण कुठे यूज करतोय? We are using when there is a dead end or there is a sharp curve or corner is there where line is subjected to a greater tension. ओके, म्हणजे जिथे लाईनला ग्रेटर टेन्शन सब्जेक्ट करायचं आहे अशा ठिकाणी आपण काय करतोय? वी आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आय से दी strain type insulator. Whatever the disc of this particular strain type insulator, they are connected in the horizontal position. ओके, कशा कनेक्टेड आहे? त्या हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये कनेक्टेड आहे. आता इथे बघा, ओके, सी दे आर ऑल्सो गिवन, त्यांनी अजून त्याचं स्पेसिफिकेशन दिलंय बघा. दीज स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर आर हॉरिझॉन्टली सस्पेंडेड सस्पेन्शन इन्सुलेटर. मी मगाशी सांगितलंय ते हॉरिझॉन्टली सस्पेंडेड आहे. ओके, नाउ सी, कधी कधी अ शार्प कॉर्नर और कर्व और ओव्हर long river crossing the strain type insulator are also used. बऱ्याचशा वेळा क्वेश्चन विचारला जातोय, इन दी लॉंग रिव्हर क्रॉसिंग the which of the following insulator of our power system that is used? Whenever long river crossing is there, we are using this particular strain type insulator. Okay, now whatever the strain type insulators are there, they are generally used for the high voltage transmission. ओके, जनरली आपण कुठे यूज करतोय? दे आर यूज फॉर दी हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन. पण आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे? जर सस्पेन्शन इन्सुलेटर जर तुम्ही बघितलं, ऍज यू आर लुक फॉर दिस सस्पेन्शन इन्सुलेटर, आय विल शो यू दिस सस्पेन्शन इन्सुलेटर. व्हॉट एव्हर दिस पोर्सिलिन डिस्क आर देअर, दे आर कनेक्टेड इन व्हर्टिकल मॅनर. हियर whatever the strain insulator disc are there, they are connected in the horizontal manner. In that insulator, the conductor is suspended at the bottom, and as far as the strain type insulator conductor is there, the conductor which is connected behind whatever the last strain insulator is there, or whatever that last disc of strain insulator is there. Okay, so everyone got it? What is the exactly strain type insulator? सगळ्यांना कळले का strain type insulator काय आहे? रियल टाइम पिक्चर वरून तर समजलेला आहे का? व्हॉट इज दिस एक्झॅक्टली स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर? हा, वेदर यू गॉट इट दिस पॉइंट? येस सर. लक्षात घ्या, ही ज्या वेळेस तुम्ही ओनली दिस व्हॉट एव्हर दिस इन्सुलेटर्स वर देअर, ओके, व्हेनेवर दे आर सेइंग दॅट draw the, or you can say whenever they said that, ask the question that explain the strain type insulator into the details. So what you have to do? You have to write down some explanation by drawing this particular diagram. तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करून ह्याचं पर्टिक्युलर काय करायचं आहे? You have to write that explanation. Okay, got it everyone? So see how many parts we have studied as far as the insulator are concerned. In our syllabus, basically there are 3 insulators were there. Okay, 3 types of insulator. First is nothing but the pin type insulator, next is nothing but the suspension type insulator, and third is nothing but this, what I can say, strain type insulator. Okay, strain type insulator. So these are the 3 important parts. Whenever into the examination, if they will ask the question that write a short note on types of the insulators, at that time what you have to do? You have to just draw it. Just a minute. Okay, have you got this point? That is nothing but this strain type insulator. Now
these are the points related to the only insulator. Now whenever we are going to take the example of this particular insulator, one important term arises whenever we are going to take the example, that is nothing but the string efficiency, which plays a very important role in this particular power system. या power system मध्ये काय म्हणतात त्याला, string efficiency plays a very important role because see, why it is important I will tell you whenever we will finish that particular topic. But nowadays we are trying to improve that particular string efficiency to the level of 100%. आपण ती string efficiency 100 पर्यंत इन्शुअर करायला पॉवर सिस्टीम मध्ये जातोय. ओके, मग एक्झॅक्टली ती स्ट्रिंग एफिशियन्सी म्हणजे काय आहे, why this is important topic that we are going to see now. See, and again whenever you are considering any competitive examination, कुठलीही competitive examination तुम्ही consider करा, it may be a Maharashtra government competitive examination, or you can say our GATE examination, graduation aptitude test in engineering. Many of the time the question related to the string efficiency is going to be asked for this particular, what can I say, examination. Okay, so but before going to the string efficiency, we have to learn the basics of why this string efficiency concept has been arise. Okay, now see, we will see and what that concept is called as potential distribution over the suspension of string insulator, or you can say over the suspension insulator. ओके, म्हणजे पोटेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, ती जी काय पर्टिक्युलर तुम्हाला डिस्क दिसत होती कशामध्ये, त्या सस्पेन्शन इन्सुलेटर मध्ये अक्रॉस इच डिस्क किती व्होल्टेज आहे, म्हणजेच त्याला तुम्ही काय म्हणताय, पोटेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन ओव्हर द सस्पेन्शन इन्सुलेटर स्ट्रिंग. ओके, नाउ सी, a string of suspension insulator consists of number of porcelain discs that are connected in a series through a metallic link. मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे, काय आपण इथं मागच बघितलेलं आहे, ज्यावेळेस आपण इथं बघितलं काय बघितलं, when these are the different porcelain discs which are connected together in a series with this particular metal link, with this particular metal link. Okay, sorry, I am going backward. So what happens, whatever the string of suspension insulator is there, आता तुम्ही म्हणताल स्ट्रिंग म्हणजे काय, ते होल जी अरेंजमेंट आहे, बरोबर आहे का, कशाची, त्या सस्पेन्शन इन्सुलेटरची वरून खालपर्यंत, त्या सगळ्याला एक स्ट्रिंग म्हणायचं. काय म्हणायचं, त्या पूर्ण ह्याला एक स्ट्रिंग म्हणायचं. ओके, त्याच्यामध्ये काय, द डिस्क नंबर ऑफ पोर्सिलिन डिस्क आर कनेक्टेड इन अ सिरीज विथ अ मेटॅलिक डिस्क. ओके, मग इथं बघा त्यांनी काय दाखवलंय, द फिगर शोज 3 डिस्क ऑफ स्ट्रिंग इन्सुलेटर. बघा इथं पुढे दाखवलंय किती डिस्क आहेत, how many discs were present there, this is the first disc, this is the second, and this is nothing but the third disc. 3 discs are connected in series. Okay, now see, the porcelain portion of each disc is in between 2 metal links. Okay, therefore each disc forms a capacitor C, and whatever that capacitor is there, that is known as self capacitance. बघा इकडे आता इथं काय म्हणतात बघा, what happens, whatever this particular disc is there, that disc is connected between 2 metal links. ओके, हा जो काय पोर्सिलिनची डिस्क आहे, हे काय केलेलं आहे, 2 मेटल लिंकच्या मध्ये एक पोर्सिलिनची डिस्क बसवलेली आहे. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॅपॅसिटन्स हियर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिस्क कॅपॅसिटन्स हियर which is denoted by the letter C, and whatever that capacitance is there, that capacitance is called as self capacitance. त्याच कॅपॅसिटन्सला आपण काय म्हणतोय, सेल्फ. सेल्फ का म्हणतोय, तो स्वतःच आहे,
त्या पर्टिक्युलर डिस्कचा तयार झालेला आहे. कशामुळे? ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर मेटल लिंक. दॅट्स वाय वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी सेल्फ कॅपॅसिटन्स विच इज डिनोटेड बाय दी कॅपिटल लेटर सी. ओके, म्हणजे बघा इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे. हे सी म्हणजे काय? कॅपिटल सी म्हणजे काय? हा ह्या डिस्कचा कॅपॅसिटन्स आहे. हा कॅपिटल सी म्हणजे काय? दिस इज दिस कॅपॅसिटन्स ऑफ दिस डिस्क. दिस कॅपिटल सी इज नथिंग बट दी व्हॉट? कॅपॅसिटन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर डिस्क. म्हणजे जेवढ्या डिस्क तुमच्या एकमेकाला सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत तेवढे काय असणार आहेत? सेल्फ कॅपॅसिटन्स असणार आहेत. म्हणजे जर 10 डिस्क असतील तर 10 सेल्फ कॅपॅसिटन्स प्रेझेंट देअर. ओके, आपण इथं व्हॅल्यू काय त्याची अज्युम केली आहे? वी हॅव अज्युम दॅट व्हॅल्यू ॲज अ कॅपिटल सी. ओके, आणि तो सेल्फ कॅपॅसिटन्स कशामुळे तयार झाला? व्हाय इट इज प्रोड्यूस? बिकॉज whatever that insulator disc are there, they are connected in between that two links. त्या दोन लिंक्सच्या मध्ये कनेक्ट केलेला आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हणताय? वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी सेल्फ कॅपॅसिटन्स. ओके, तो त्या पर्टिक्युलर त्या डिस्कचा आहे, त्यामुळे त्याला सेल्फ कॅपॅसिटन्स म्हणलेला आहे. नेक्स्ट, however in actually practice, मग actually practice the capacitance also exist between metal fitting of each disc and tower or earth, and whatever this capacitance is there, this is called as shunt capacitance, which is represented by the letter C1. ओके, म्हणजे बघा आता काय म्हणतोय, आधी काय होतं? ज्या पर्टिक्युलर ह्या दोन मेटल लिंक, ही पहिली मेटल लिंक आहे आणि ही दुसरी मेटल लिंक आहे, बरोबर आहे. ह्या दोन्ही मधला जो कॅपॅसिटन्स प्रेझेंट आहे दॅट इज दी सेल्फ कॅपॅसिटन्स. पण आता काय बघा, हा इकडचा पार्ट काय आहे? ऑब्विसली तो काय? टॉवर आहे. ओके, म्हणजे काय? या मेटल लिंक आणि या टॉवर मध्ये सुद्धा इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस कॅपॅसिटन्स प्रेझेंट असतो, आणि त्या कॅपॅसिटन्सला काय म्हणतायत? दिस कॅपॅसिटन्स इज कॉल्ड ॲज शंट कॅपॅसिटन्स, which is present between this metal link and the tower. तो कॅपॅसिटन्स कशात प्रेझेंट आहे? या मेटल लिंक आणि टॉवर मध्ये प्रेझेंट आहे. अशा कॅपॅसिटन्सला वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी शंट कॅपॅसिटन्स. बघा इथं पण मेटल लिंक आहे, या मेटल लिंक आणि ह्या टॉवर मध्ये सुद्धा कॅपॅसिटन्स प्रेझेंट आहे, त्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी शंट कॅपॅसिटन्स. Okay, so what can you say? Shunt capacitance is present between metal link or tower, and whatever the self capacitance is there, that is present between two metal links. दोन मेटल लिंकच्या मध्ये जर कॅपॅसिटर प्रेझेंट असेल तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? सेल्फ कॅपॅसिटन्स. आणि मेटल लिंक आणि टॉवरच्या मध्ये जो कॅपॅसिटन्स प्रेझेंट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी शंट कॅपॅसिटन्स. सेल्फ कॅपॅसिटन्स आपण कशाने दाखवतो? द सेल्फ कॅपॅसिटन्स वी आर शोइंग विथ दी कॅपिटल सी, अँड दी शंट कॅपॅसिटन्स वी आर शोइंग विथ दी हेल्प ऑफ C1. ओके, कळलेलं आहे का सगळ्यांना? वेदर एव्हरीवन गॉट दिस कन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अँड शंट कॅपॅसिटन्स? कारण स्ट्रिंग एफिशियन्सी वरची एक्झाम्पल आपल्याला ह्याच्यावर सॉल्व्ह करायचे आहेत. तुमचा सेल्फ कॅपॅसिटन्स किती, तुमचा शंट कॅपॅसिटन्स किती, त्याच्यावरूनच आपल्याला काय करायचं आहे? व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या आहेत. कळलंय का सगळ्यांना? सेल्फ कॅपॅसिटन्स आणि शंट कॅपॅसिटन्स मिनिंग कळलेलं आहे का? येस सर. ओके, नाव सी हिअर. आता जर तुम्ही इथं बघू शकताय, काय बघू शकताय? हिअर व्हॉट हॅपन्स व्हेन there is a, what can I say, whatever the voltage across this whole suspension string is capital V. Okay, ह्या पूर्ण जी काय स्ट्रिंग आहे सस्पेन्शन इन्सुलेटरची, ह्याच्या अक्रॉसचं टोटल व्होल्टेज काय? दॅट इज नथिंग बट दी V. म्हणजे इथं काय झालेलं आहे बघा, ज्यावेळेस इथं सेल्फ कॅपॅसिटन्स फक्त प्रेझेंट आहे, इफ no mutual shunt capacitance is present, then whatever the voltage across each string or whatever the voltage across each disc of this particular suspension insulator
इज सेम. म्हणजे इथं काय लिहिलेलं आहे v/3 v/3 and that is nothing but the v/3. कधी whenever there is no presence of shunt capacitance, ज्यावेळेस तुमचा शंट कॅपॅसिटन्स प्रेझेंट नसतो त्यावेळेस काय आहे द व्होल्टेज अक्रॉस दिस डिस्क and this disk is a same. म्हणजे काय जर सपोज या टोटल स्ट्रिंगच्या अक्रॉस जर व्होल्टेज 33 किलो व्होल्ट असेल तर ह्या पहिल्याच्या अक्रॉस किती असणार आहे 11 किलो व्होल्ट. हिअर इट इज ऑल्सो 11 किलो व्होल्ट and here it is also a 11 kilo volt. See, but it is a theoretical, but actually in a practice whenever shunt capacitance is present there, at that time the value of this particular voltage across this particular disk is not same. That's why they have mentioned it as the V1, V2 and V3. ओके, म्हणजे ज्या वेळेस शंट कॅपॅसिटन्स पिक्चर मध्ये येतो त्यावेळेस द व्होल्टेज अक्रॉस दॅट डिस्क इज नॉट सेम. इट इज गोइंग टू or it will going to change. So the voltage across the first disk is different, then voltage across second is different, voltage across third is different. That's why it is given as the V1, V2, V3. ओके, आले का लक्षात. इथं v/3 का लिहिलं आणि इथं v1, v2, v3 का लिहिलं. कळले का सगळ्यांना. वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट. whenever the only self capacitance is present, then what can I say, the voltage across each disk is same, but it is not what can I say, practically it is not possible. Always there is a presence of shunt capacitance, and due to which the voltage across each disk of this particular what can I say insulator is different. कळले का सगळ्यांना. बट आता बघा पण त्याच्यामध्ये काय आहे आता ऍक्च्युली आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे, आपल्याला मॅथमॅटिकली हे प्रूव्ह करायचं आहे. बट त्यांनी काय सांगते द डिस्क नियरेस्ट टू दी लाईन कंडक्टर विल हॅव मॅक्झिमम व्होल्टेज. ओके, म्हणजे काय असं ज्या वेळेस असतं whenever such a things will happen where the shunt capacitance is present, at that time the voltage across the disk nearest to the conductor. आता इथं कंडक्टर कुठं सस्पेंड असणार आहे. हा, ज्यावेळेस आपण सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर विचारात करतो त्यावेळेस कंडक्टर कुठं सस्पेंड आहे, बॉटमला आहे का हॉरिझॉन्टल बिहाइंड आहे, कुठं आहे. The conductor is suspended at the bottom of this particular string of insulator. त्यामुळं whatever the disk which is nearest to the conductor will have maximum voltage. आणि जसं जसं आपण वर जात जाऊ तसं तसं व्होल्टेज काय होत जाणार आहे कमी कमी होत जाणार आहे. मीन्स व्हॉट द V3 is obviously greater than V2. The value of V2 is greater than V1. आता ह्याच्या खाली तुम्ही जर अजून एक डिस्क ऍड केली, जर सपोज तुम्ही ह्याच्या खाली अजून एक डिस्क ऍड केली आणि इथं जर V4 म्हणलं तुम्ही, बरोबर आहे का, तर ऑब्विसली द व्हॅल्यू ऑफ V4 इज ग्रेटर दॅन V3. सो व्हॉट कॅन यू से, द व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क विच इज नियरेस्ट टू द कंडक्टर, कंडक्टरच्या नियरेस्टला जी डिस्क असणार आहे त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज हे ऑलवेज काय असणार आहे, दॅट इज ग्रेटर दॅन रिमेनिंग व्हॉट एव्हर दी व्होल्टेज विच इज प्रेझेंट or as we move from that conductor to the tower. Okay, म्हणजे V3 is greater than V2, V2 is greater than V1. Obviously V3 is greater than V1, that is hidden. Okay, कळलेलं आहे का सगळ्यांना. whether everybody got this point. कुठल्या ह्याचं व्होल्टेज जास्त असणार आहे, कळले का सगळ्यांना. हा, कळलेलं आहे का. येस सर. हा, कुणाचं जास्त असणार आहे. हा, कोण सांगताय कुणाचं जास्त असणार आहे, हे माहित पाहिजे, MCQ ला येते.
हा, रोल नंबर 2 सांगू शकताय का कुणाचं जास्त असणार आहे? पल्लवी. हा, कुणाचं जास्त असणार आहे? कोण सांगते? नियरेस्ट ऑफ कंडक्टर. Correct. The disk which is nearest to the conductor having the greater voltage, or the disk which is nearest across that particular disk, the voltage is greater. Okay, they have given there. Okay, now see why. I already told you, as I have already told you, what that I have already told, that due to this particular shunt capacitance, whatever the shunt capacitance present there, due to that the voltage distribution across each disk is not uniform. म्हणजे जर फक्त सेल्फ कॅपॅसिटन्स असतं तर ते काय झालं असतं? युनिफॉर्म झालं असतं. पण ज्या ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सेल्फ कॅपॅसिटन्स इट इज नॉट युनिफॉर्म, and that's why whatever the disk which is nearest to conductor has maximum voltage. And as we move towards the cross arm, जसं जसं आपण क्रॉस आर्म कडे जाऊ, the voltage across each disk goes on decreasing. ओके, बघा, as आता आपला क्रॉस आर्म म्हणजे काय? Where is our cross arm? Here it is the cross arm, and here our insulator, sorry, conductor is there. Okay, so voltage across the disk nearest to the conductor maximum. आणि जसं जसं आपण क्रॉस आर्म कडे जाऊ तसं तसं voltage across the disk is going to be reduced. कमी 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 होत जाणार आहे. म्हणजे जसं जसं आपण क्रॉस आर्म कडे जात जाऊ तसं तसं व्होल्टेज कमी होत जाणार आहे. म्हणजे व्हॉट कॅन यू से, व्हॉट इज युअर क्रॉस चेक? म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहात, whenever you are going to solve the example, आपण सॉल्व्ह करणार आहोत, ऑब्विसली जे V1 आहे, जे व्होल्टेज हे क्रॉस आर्मच्या सगळ्यात जवळच आहे, ते बाकीच्यांपेक्षा कमीच यायला पाहिजे. जर तुमचं बाकी V2 V3 पेक्षा जर ते जास्त आलं तर तिथंच तुम्ही ओळखून घ्यायचं तुमचं एक्झाम्पल काय झालेलं आहे. युअर एक्झाम्पल विल गेट रॉंग. तुमचं एक्झाम्पल चुकलेलं आहे, हे तिथंच तुम्ही ओळखून घ्यायचं. ओके, so I can say this is nothing but the one of the cross check. काय? तो एका प्रकारचा क्रॉस चेक आहे. ओके, so now by referring this term or by referring all this history, one important term arises, that is nothing but the string efficiency. So what is, whatever this unequal distribution, म्हणजे V1 वेगळं होतं, V2 वेगळं होतं, V3 वेगळं होतं, हे एका टर्म मध्ये एक्सप्रेस केलं गेलं. and what is that term? That term is nothing but the string efficiency. Now what is that string efficiency? See here the definition is given, or string efficiency is the ratio of, कुठल्या दोन क्वांटिटीचा रेशो आहे? voltage across whole string divided by number of disks into voltage across the disk nearest to the conductor. बघा, स्ट्रिंग एफिशियन्सी कुठल्या क्वांटिटीचा रेशो आहे? द स्ट्रिंग एफिशियन्सी इज द रेशो ऑफ व्होल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग. म्हणजे ती जी काय टोटल स्ट्रिंग होती त्या स्ट्रिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, टोटल स्ट्रिंगच्या अक्रॉसचा, डिवायडेड बाय एन. एन म्हणजे काय? किती नंबर ऑफ डिस्क आहेत, इनटू व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर. जी डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर आहे आणि त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे याचा जर तुम्ही रेशो घेतला तर ती जी काय क्वांटिटी मिळेल त्या क्वांटिटीला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी स्ट्रिंग एफिशियन्सी. त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय? स्ट्रिंग एफिशियन्सी. आता बघा, तुम्हाला मी इथं प्रॅक्टिकली सांगतो कसं असते स्ट्रिंग एफिशियन्सी. सो आता इथं तुम्हाला बघा, हाऊ मेनी डिस्क वेर प्रेझेंट, किती डिस्क प्रेझेंट आहे तिथं मला कोण सांगते? या लेफ्ट हँड साइड मध्ये सांगा किती डिस्क प्रेझेंट आहे? 3. ओके, आता बघा, ह्या टोटल स्ट्रिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे, टोटल स्ट्रिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे 33
किलो व्होल्ट. ओके, त्याच्यामध्ये V3 ची बघा व्हॅल्यू किती देतो मी, दॅट इज 13 किलो व्होल्ट. त्याच्यानंतर याची व्हॅल्यू दिलेली आहे मी 12. ओके, and this value V1 value is of what, 9 किलो व्होल्ट. ओके, बघा सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. काय म्हणतो आपण, V1 ह्या टोटल स्ट्रिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे 33 किलो व्होल्ट. देन V3 ची व्हॅल्यू इथं तुमचा काय कनेक्ट केलेला आहे, कंडक्टर कनेक्ट केलेला आहे इथं खालच्या साईडला. ओके, V3 आहे 13, 12, 9. आता मला काय करायचंय, स्ट्रिंग एफिशियन्सी बघा काय येणार आहे. आता मला सांगा व्होल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, या होल स्ट्रिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे, किती आहे, 33 किलो व्होल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क. किती नंबर ऑफ डिस्क आहे, 3 into the voltage across the disk nearest to the conductor. आता इथं कंडक्टरच्या नियरेस्ट ची डिस्क कुठली आहे, किती नंबरची आहे, किती नंबरची डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर आहे, 3 नंबरची डिस्क ही नियरेस्ट टू दी कंडक्टर आहे, कारण इथं कंडक्टर बॉटमला असा कनेक्ट केलेला आहे. मग या थर्ड डिस्कच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज माझं किती आहे, 13 किलो व्होल्ट. मग इथं काय येणार आहे, दॅट इज 13 मीन्स व्हॉट, 33 डिवायडेड बाय 69. किती येते, किती येते, कोण कॅल्क्युलेशन करते का, नाहीतर थांबा मीच करतो. सर 39 येते ना देव. ओ सॉरी 39, सॉरी आय वॉज रॉंग. किती येते व्हॅल्यू सांगा बरं, किती व्हॅल्यू येते, 33 डिवायडेड बाय 39, हाऊ मच इट इज, 33 डिवायडेड बाय 39. काय आली व्हॅल्यू, दॅट इज नथिंग बट दी 0.8461. पण आपल्या कन्सेप्टचं नाव काय आहे, व्हॉट इज द नेम ऑफ अवर कन्सेप्ट, व्हॉट इज द नेम ऑफ अवर कन्सेप्ट, स्ट्रिंग एफिशियन्सी. So what I have to do, I have to, what can I say, report or I have to show that particular string efficiency in terms of percentage. मग आता मला ह्याला पर्सेंटेज मध्ये करायचं असेल तर मला काय करावं लागणार आहे, आय हॅव टू मल्टिप्लाय इट बाय 100. म्हणजे माझी स्ट्रिंग एफिशियन्सी किती आली, 84.61%. 84.61%. कळलं का सगळ्यांना, वेदर एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट, सगळ्यांना कळलेलं आहे का, 84.61% कसं आलेलं आहे ते. म्हणजे बघा तुम्हाला MCQ मध्ये असेच स्ट्रिंग एफिशियन्सीवर क्वेश्चन विचारले जाणार आहेत. तुम्हाला काय करणार ते, दे विल गिव्ह यू दी व्होल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, म्हणजे किती स्ट्रिंग आहे हे सांगतील, व्होल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग देतील, किंवा आणि लास्टला जे जो काय म्हणतो डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर आहे त्याचं व्होल्टेज देतील. त्याच्यावरून तुम्हाला काय करता आले पाहिजे, तुम्हाला स्ट्रिंग एफिशियन्सीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता आली पाहिजे. कळलेलं आहे का सगळ्यांना, व्हॉट इज द स्ट्रिंग एफिशियन्सी, व्हॉट इज द स्ट्रिंग एफिशियन्सी, काय, द व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग, म्हणजे त्या पूर्ण सस्पेन्शन स्ट्रिंगच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज आहे, डिवायडेड बाय n इंटू, n म्हणजे काय, नंबर ऑफ डिस्क इंटू व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर. म्हणजे आता इथे n ची व्हॅल्यू दरवेळेस 3च राहील असं नाही. ज्यावेळेस तुमच्या डिस्क 4 होतील त्यावेळेस n ची व्हॅल्यू किती होणार आहे, ज्यावेळेस डिस्क 4 झाल्या n ची व्हॅल्यू किती होणार आहे, 4. इट बिकम्स दी 4. जसं जसं तुमच्या डिस्क वाढत जातील तसं तसं तुमची n ची व्हॅल्यू काय होत जाणार आहे, इट इज गोइंग टू बी इन्क्रीज्ड. ओके, आता ऍक्च्युली आपण काय करतोय बघा, वी आर ट्राइंग टू, म्हणजे जेवढी तुमची स्ट्रिंग एफिशियन्सी जास्त असेल, बघा जेवढी तुमची स्ट्रिंग एफिशियन्सी जास्त असेल तेवढं काय होतंय,
ह्या डिशच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज युनिफॉर्म राहत आहे, जेवढी तुमची स्ट्रिंग एफिशियन्सी जास्त असेल. ओके, पण जेवढी तुमची एफिशियन्सी, काय म्हणतात त्याला, जेवढी तुमची एफिशियन्सी जास्त असेल तेवढी काय असणार आहे, व्हॉट इज शू बी देअर, ह्या डिशच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज हे युनिफॉर्म असणार आहे. मग आपण असं जर म्हणत असू तर आपण काय म्हणलो असतो, येस वी वॉन्ट 100% स्ट्रिंग एफिशियन्सी, बट दॅट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये 100% टू अचीव द 100% स्ट्रिंग एफिशियन्सी इज नॉट पॉसिबल. अचीविंग द 100% एफिशियन्सी इज नॉट पॉसिबल. ओके, म्हणजे बघा इथे पण त्यांनी तेच सांगतात की आपण प्रयत्न करतोय कशाचा, टू अचीव दी एफिशियन्सी 100%. ज्यावेळेस तुमची एफिशियन्सी 100% होईल त्यावेळेस त्या प्रत्येक डिशच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन काय असणार आहे, युनिफॉर्म. बट दिस केस इज नॉट पॉसिबल प्रॅक्टिकली. प्रॅक्टिकली ही केस पॉसिबल नाही. ओके, सगळ्यांना कळलेलं आहे का स्ट्रिंग एफिशियन्सीचा कन्सेप्ट? एव्हरीबडी गॉट दिस कन्सेप्ट? व्हॉट इज द स्ट्रिंग एफिशियन्सी? कळलेलं आहे का? Simple definition is there. String efficiency, voltage across the string divided by n into voltage across the disk nearest to the conductor. तुम्हाला मी सांगितलं पण आता कसं काढायचं. जर एखादं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं तर त्याची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची, आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू. म्हणजे असं नाही की हेच एक्झाम्पल आहे, आपल्याला भरपूर एक्झाम्पल बघायचे आहेत. ओके, आपल्याला भरपूर एक्झाम्पल बघायचे आहेत, पण एक एमसीक्यू साठी कशा प्रकारचं एक्झाम्पल विचारलं जातं दॅट आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू. आता आपल्याला बघायचं काय आहे, व्हॉट वी नीड टू सी इज दॅट वी हॅव टू गो फॉर दी डिरायव्हिंग एक्सप्रेशन फॉर दी स्ट्रिंग एफिशियन्सी. आपल्याला स्ट्रिंग एफिशियन्सीचं एक्सप्रेशन डिराइव करायचं आहे. ओके, सो इन टुमॉरोज लेक्चर वी विल गोइंग टू डिराइव व्हेरी इम्पॉर्टंट डेरिवेशन, दॅट इज नथिंग बट दी स्ट्रिंग एफिशियन्सी. हाऊ टू फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशियन्सी, that expression we are going to derive. Okay, so just wait, I will take your attendance. Okay, everyone got this point? कळलेलं आहे कसं करणार? येस सर. स्ट्रिंग एफिशियन्सी म्हणजे काय, हा खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. बऱ्याचशा वेळा याच्यावर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये, गेट एक्झामिनेशन मध्ये याच्यावर क्वेश्चन विचारले जातात. ओके,